Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the examples on computation of income from salary. In today's lecture, we are going to see the first example on how to compute the income from salary. We know that under Income Tax Act, the income received by any individual person is classified into 5 heads. That is, there are 5 heads of income. First head is income from salary, second head is income from house property, third head is business and profession, fourth head is capital gain, and fifth head is income from other sources. All the incomes which are earned by any individual are classified in these 5 heads of income. Okay, and out of these 5 heads, the first and most important head of income is income from salary. Why this head is important? It is because majority of the individuals earns income through salary. आपल्याला माहिती आहे की इन्कम टॅक्स ॲक्ट प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला जे काही इन्कम मिळतं, जे काही उत्पन्न मिळतं, हे इन्कम 5 हेड्समध्ये 5 कॅटेगरीजमध्ये ते क्लासिफाय केलं जातं. त्या 5 कॅटेगरीज कोणत्या, 5 हेड्स कोणते? तर त्यातलं पहिलं हेड असतं ते म्हणजे इन्कम फ्रॉम सॅलरी, दुसरं हेड इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, तिसरं बिझनेस अँड प्रोफेशन, चौथं कॅपिटल गेन आणि पाचवं म्हणजे इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. हे जे 5 हेड्स ऑफ इन्कम आहेत, या 5 हेड्सपैकी सर्वात महत्त्वाचं हेड ऑफ इन्कम जे असतं ते असतं इन्कम फ्रॉम सॅलरी. ते महत्त्वाचं का आहे? टेक एक्झाम्पल ऑफ युअर फॅमिली or example of your neighbors or your relatives. Majority of your neighbors or relatives or your family members earns income by way of a salary. जास्तीत जास्त लोक, मग ते तुमच्या घरातील असतील, तुमच्या नातेवाईकांमधील असतील किंवा शेजार पाजारचे असतील, या जास्तीत जास्त लोकांना जे इन्कम मिळतं ते सॅलरीद्वारे, पगाराद्वारे इन्कम हे मिळत असतं. ती व्यक्ती प्रायव्हेटमध्ये जॉबला असेल, गव्हर्नमेंटमध्ये असेल, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये असेल, परमनंट असेल किंवा टेम्पररी असेल. द इंडिव्हिज्युअल मे बी परमनंट, टेम्पररी, गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई, प्रायव्हेट एम्प्लॉई ऑर वर्किंग इन अ कोऑपरेटिव्ह सेक्टर. ओके, एनी इंडिव्हिज्युअल पर्सन who gets the income by way of a salary, that income is calculated, it is taxable under the head income from salary. कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या व्यक्तीला पगार मिळतो त्याला मिळालेले जे काही पगाराचं इन्कम आहे ते इन्कम फ्रॉम सॅलरी या हेडखाली ते कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि ते टॅक्सेबल असतं. तो व्यक्ती परमनंट असो किंवा टेम्पररी असो, तो व्यक्ती गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई असो किंवा प्रायव्हेटमध्ये असो, तो क्लास 1 एम्प्लॉई असो किंवा क्लास 2, क्लास 3 एम्प्लॉई असो, ऑल द persons who gets the income from salary, their income is taxable under the head income from salary. Okay, and as I said earlier that under this head majority of the individuals, okay, majority of individuals earns income from the salary. Okay, so this head of income is very important among the other 5 heads of income. Okay, now in this particular lecture what we are going to do, here we are going to see the first example on the computation of income from salary. आपलं जे income from salary हा टॉपिक आहे, already we have studied the theoretical part, that is what is salary, what are the different features of salary, what is allowance, what is perquisites, what is deduction under section 16, etc. All the theoretical part we have seen in the previous 3 lectures. Now in this particular lecture we are going to see the first example on computation of income from salary. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण सॅलरी इन्कम कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं हे पहिले एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल, सो कॉन्सन्ट्रेट ऑन द एक्झाम्पल. लेट स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल. दिस इज एक्झाम्पल नंबर 1. रीड द एक्झाम्पल केअरफुली. मिस्टर अजय इज वर्किंग इन अ प्रायव्हेट कंपनी इन सातारा. This is the first sentence of this example. In this sentence, 3 things are important. First thing is the name of person is Mr. Ajay. Okay, it means we have to calculate the income
of Mr. Ajay. This is first important thing. Second important thing is he is working in a private company. हा व्यक्ती एका खाजगी कंपनीमध्ये कामाला आहे. एम्प्लॉई प्रायव्हेटमध्ये आहे का गव्हर्नमेंटमध्ये आहे हे महत्त्वाचं कशासाठी? कारण आपण ज्या वेळेला डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 16 दाखवतो त्यावेळेला जी एंटरटेनमेंट अलाउन्सची डिडक्शन असते ती फक्त आणि फक्त गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईलाच मिळते. द डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रिगार्डिंग द एंटरटेनमेंट अलाउन्स इज अवेलेबल ओनली फॉर द गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज. In this particular example, Mr. Ajay is working in a private company, so he is a private sector employee, so he will not get the deduction of entertainment allowance under section 16. आपण ज्या वेळेला डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 16 लिहू त्यावेळेला एंटरटेनमेंट अलाउन्सची जी डिडक्शन आहे ती डिडक्शन या व्यक्तीला मिळणार नाही, कारण हा प्रायव्हेट सेक्टर एम्प्लॉई आहे आणि ती डिडक्शन फक्त गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईलाच मिळते, ही या व्यक्तीला मिळणार नाही. दिस इज सेकंड इम्पॉर्टंट पॉईंट. अँड थर्ड इम्पॉर्टंट पॉईंट इज ही इज वर्किंग इन अ प्रायव्हेट कंपनी इन सातारा. ओके, साताऱ्यामध्ये कंपनी म्हणजे होपफुली तो सातारा या शहरामध्येच राहत असणार आहे. तो व्यक्ती राहतो कुठे याचा वापर फक्त एका ठिकाणी येतो, तो म्हणजे हाऊस रेंट अलाउन्स कॅल्क्युलेशन करताना. So while reading the sentence we should know which things are important to us. Okay, first thing is the name of person, second thing is he is working in a private company, and third thing is the company is situated in Satara, so we can assume that he is also living in Satara. आपण अज्यूम करू शकतो कंपनी साताऱ्यात आहे, पुढे बाकी काय माहिती सांगितली नाही म्हणजे तो देखील साताऱ्यामध्येच राहत असावा हे आपल्याला अझम्पशन करावं लागतं. दिस इज द first sentence. Now the second sentence is from the following details calculate his income from salary for assessment year 21-22. आपल्याला काही पॉइंट्स दिलेले आहेत. We are given here about 12 points. With the help of these 12 points we have to calculate his income from salary. आपल्याला माहिती आहे की आपण एखाद्या व्यक्तीला भेटल्यानंतर त्याला विचारलं तुझा पगार किती आहे, तर तो सांगतो की माझा पगार महिन्याला 40,000 रुपये. एखादा म्हणेल महिन्याला 25,000 आहे, एखादा सांगेल महिन्याला 60,000 पगार आहे. हा जो पगार असतो या पगारामध्ये 8-10 गोष्टी एकत्र केल्यानंतर तो पगार 40,000 किंवा 50,000 होतो. जसं तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज युअर HSC पर्सेंटेज, 12वीची टक्केवारी किती, तुम्ही सांगाल 74%, 82%, 70%. हे जे तुमचं पर्सेंटेज आहे हे पर्सेंटेज कसं येतं तर 6 विषय जे तुम्हाला आहेत त्या विषयांची बेरीज करून मार्कांची बेरीज करून त्याला जी टक्केवारी ही कॅल्क्युलेट केली जाते. ओके, म्हणजे तुमचे पर्सेंटेजमध्ये 6 विषयाचे मार्क एकत्र आलेले असतात. तसंच एखाद्या व्यक्तीची जी काही सॅलरी आहे, महिन्याची सॅलरी आहे, वर्षाची सॅलरी आहे, त्यामध्ये 8-10 गोष्टी एकत्र केलेल्या असतात. आता त्या 8-10 गोष्टींपैकी काही पॉईंट्स हे प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये कॉमन असतात. जस्ट थिंक अबाउट द 11th स्टँडर्ड इन विच यू स्टडीड द प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्रायटरी कन्सर्न. 11th स्टँडर्डमध्ये तुम्ही फायनल अकाउंट तयार केलं, 12thमध्ये सुद्धा फायनल अकाउंट तयार केलं. फायनल अकाउंटच्या प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस असेल, सॅलरी असेल, इन्शुरन्स असेल, रेंट पेड असेल, स्टेशनरी असेल, ओके, किंवा असेटमध्ये कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक, मशिनरी, फर्निचर, गुडविल, ओके, स्टॉक असेल, डेटर्स असेल, लायबिलिटी साईडला कॅपिटल, क्रेडिटर्स, बँक लोन, बिल्स पेबल. दीज आर द कॉमन पॉईंट्स विच कम इन ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल. ओके, इन द सेम केस in this particular topic also there are certain points which will be repeated in each and every example. प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये त्या काही 4-5-6 गोष्टी ह्या कॉमन असतात, फक्त 4-5 गोष्टी प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये वेगवेगळ्या असू शकतात. मग आता त्या कोणकोणत्या दिल्यात बघा आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला कॅल्क्युलेशन देखील करायचं आहे. बघा, फर्स्ट पॉईंट इज बेसिक सॅलरी ₹15,000 पर मंथ. त्या व्यक्तीचा बेसिक पगार, बेसिक सॅलरीचा मराठी अर्थ होतो मूळ पगार. आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये बेसिक सॅलरी म्हणजे काय, ते टॅक्सेबल आहे की नाही हे आपण सर्व नियम पाहिलेले आहेत. ओके, बेसिक सॅलरीचा मराठी अर्थ होतो मूळ पगार. महिन्याचा पगार 15,000 आहे, आपल्याला इन्कम वर्षाचं कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग 15,000ला गुणिले 12 महिने केलं की आपल्याला वर्षभराचा पगार मिळेल, बरोबर. आणि बेसिक सॅलरीचा नियम आपण अगोदर देखील पाहिलेला आहे. बेसिक सॅलरी इट इज फुल्ली टॅक्सेबल.
आपलं फक्त एकच काम असतं, महिन्याची रक्कम दिली 15,000, त्याला गुणिले 12 महिने करायचं आणि वर्षाची रक्कम ही फाइंड आउट केली जाते. बेसिक सॅलरी इज द फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द टोटल सॅलरी. जी एकूण सॅलरी व्यक्तीला मिळते त्यापैकी सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा भाग हा बेसिक सॅलरी असतो. तो महिन्याचा 15,000 आहे, वर्षासाठी गुणिले 12 महिने केलं आणि ती रक्कम पूर्णपणे फुल्ली टॅक्सेबल असते. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. देन सेकंड पॉईंट गिव्हन इज डिअरनेस अलाउन्स ₹8,000 पर मंथ. ओके, डिअरनेस अलाउन्स म्हणजे काय? व्हॉट इज डिअरनेस अलाउन्स? डिअरनेस अलाउन्स मीन्स महागाई भत्ता. ओके, महागाई भत्ता म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये जी काही महागाई आहे, म्हणजे वस्तूच्या किमती सतत वाढत असतात. पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, फळभाज्या असतील, कडधान्य असतील, घरातल्या वस्तूंच्या किमती असतील, ते जे काही महागाई मार्केटमध्ये असते त्या महागाईचा खर्च भागवण्यासाठी कंपनी एम्प्लॉयला जो जादाचा पगार देते त्याला डिअरनेस अलाउन्स असं म्हटलं जातं. मग डिअरनेस अलाउन्स हा काय? डिअरनेस अलाउन्स म्हणजे महागाई भत्ता. ओके, हा दुसरा महत्त्वाचा पार्ट आहे जो प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये 100% रिपीट केला जातो. डिअरनेस अलाउन्स म्हणजे महागाई भत्ता आणि हा देखील 100% टॅक्सेबल असतो. म्हणजे जेवढी रक्कम मिळाली, महिन्याला किती रुपये मिळालेत? 8,000. महिन्याचे 8,000 वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने, 8,000 गुणिले 12 म्हणजे 12×8 96,000 ही सुद्धा रक्कम टॅक्सेबल असते. ओके, आपण आत्तापर्यंत फक्त 2 पॉईंट पाहिले. पहिल्यांदा आपण त्याचं पोस्टिंग पण लगेच करूया जेणेकरून आपल्याला एक्झाम्पल क्लिअर होईल. आपल्याला काय सांगितलं आहे? व्यक्तीचं नाव आहे मिस्टर अजय. ओके, आपल्याला शेवटी सांगितलं आहे बघा, सुरुवातीला सांगितलं आहे कॅल्क्युलेट हिज इन्कम फ्रॉम सॅलरी. आपल्याला सॅलरी इन्कम कॅल्क्युलेट करायचे. असेसमेंट इयर किती? 21-22. आपण एक 2 पॉईंट वाचून झालेत, बेसिक सॅलरी आणि डिअरनेस अलाउन्स. आपण एक्झाम्पल जे एक पॉईंट वाचून लगेच त्याचं पोस्टिंग पण करायला घेऊया. मग बघा, सोल्युशनमध्ये पहिल्यांदा आपण काय करतो? नेहमीप्रमाणे व्यक्तीचं नाव काय? मिस्टर अजय. इट शुड बी मेन्शन ऑन द फर्स्ट लाईन. व्यक्तीचं नाव पहिल्यांदा मेन्शन करायचं. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितले? इन्कम फ्रॉम सॅलरी. सो ऑन द सेकंड लाईन वी शुड मेन्शन कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम सॅलरी. आपल्याला हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं तर कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. जर कॅपिटल गेन कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं तर कॉम्प्युटेशन ऑफ कॅपिटल गेन. इथं सॅलरी कॅल्क्युलेट करायला सांगितले म्हणून लिहिलं कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम सॅलरी. आणि कोणत्या वर्षासाठी? असेसमेंट इयर 21-22. इट इज मेन्शन्ड ऑन द थर्ड लाईन फॉर असेसमेंट इयर 21-22. ओके, वी नो दॅट व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग इन्कम ऑफ एनी हेड वी हॅव टू मेन्शन दीज 3 पॉईंट्स. फर्स्ट, वी नीड टू मेन्शन द नेम ऑफ पर्सन whose income we are calculating. Then second, we have to mention which income we are calculating. आपण सॅलरी इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय का हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय हे सेकंड लाईनला मेन्शन करायचं. अँड ऑन द थर्ड लाईन वी हॅव टू मेन्शन द असेसमेंट इयर फॉर विच वी आर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम. आपण कोणत्या असेसमेंट इयरचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय हे तिसऱ्या लाईनला मेन्शन करावं लागतं. Okay, these are the 3 points which we have to mention before starting to calculate the income from salary. Okay, now after mentioning these 3 points, हे 3 points mention केल्यानंतर now we have to draw the format. Okay, for computing the salary income, and the format includes 3 columns. First column is particulars, second column is amount in rupees, and third column is also amount in rupees. हे 3 कॉलम आपल्याला ड्रॉ करावे लागतात. नोटबुकच्या पूर्ण 1 पेज किंवा दीड पेज आपल्याला हे कॉलम ड्रॉ करावे लागतात जेणेकरून आपण सॅलरी इन्कम त्यामध्ये कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, आता हे 3 कॉलम ड्रॉ केल्यानंतर जे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये पॉईंट्स दिलेले आहेत, एक्झाम्पलमध्ये बघा एकूण 12 पॉईंट्स आहेत, त्याचं आपल्याला फक्त पोस्टिंग करायचं आहे. जो पहिला पॉईंट होता तो काय होता? बेसिक सॅलरी. महिन्याचं बेसिक सॅलरी होती 15,000 रुपये. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बेसिक सॅलरी मीन्स मूळ पगार. आणि मूळ पगाराला नियम काय? तर बेसिक सॅलरीला नियम बघा इथं आपण पुढे मेन्शन केलेला आहे की बेसिक सॅलरी इट इज फुल्ली टॅक्सेबल. ही पूर्णपणे टॅक्सेबल असते, त्याच्यावरती नो एनी ॲडजस्टमेंट. आपलं फक्त काम काय असतं? महिन्याची रक्कम दिलेली असेल त्याला फक्त गुणिले 12 महिने करा, आलेलं आपलं उत्तर. ती पूर्णपणे टॅक्सेबल असते. म्हणजे जेवढा बेसिक पगार मिळालेला आहे तो पूर्णपणे टॅक्सेबल असतो. त्यातून काहीही रक्कम वजा केली जात नाही, माफ केली जात नाही. इट इज फुल्ली टॅक्सेबल. मग बघा महिन्याचा पगार किती? बेसिक पगार 15,000 आहे. मग तेच लिहिलं बघा, पॉईंट लिहिला बेसिक सॅलरी.
खाली कंसामध्ये कॅल्क्युलेशन लिहायचं ब्रॅकेटमध्ये ₹15,000 पर मंथ, महिन्याचा 15,000, वर्षाचं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने, 15,000 गुणिले 12, अमाऊंट आउटरला किती 1,80,000. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉईंट. बेसिक सॅलरी महिन्याची रक्कम गुणिले 12 महिने आणि ते पूर्णपणे टॅक्सेबल असते, कधीच त्याच्यावरती कोणतीही ॲडजस्टमेंट नसते. इट इज फुल्ली टॅक्सेबल. दिस इज फर्स्ट. एक्झाम्पलमध्ये सेकंड पॉईंट काय सांगितलं आहे, डिअरनेस अलाउन्स. तो किती आहे, महिन्याचा 8,000. त्याच्यासाठीचा पण नियम बघा काय, डिअरनेस अलाउन्सचा मराठी अर्थ होतो, डिअरनेस अलाउन्स म्हणजे महागाई भत्ता. ओके, महागाई भत्ता, आणि तो सुद्धा इट इज ऑल्सो फुल्ली टॅक्सेबल, नो एनी ॲडजस्टमेंट. महिन्याची रक्कम दिलेली असेल गुणिले फक्त 12 महिने करायचे. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये महिन्याची रक्कम किती आहे, 8,000 रुपये. मग बघा एक ओळ जागा सोडून लिहिलं. सेकंड पॉईंट, डिअरनेस अलाउन्स, खाली ब्रॅकेटमध्ये कॅल्क्युलेशन ₹8,000 पर मंथ, महिन्याचे 8,000, वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 12 महिने गुणिले 12 महिने, 8,000 गुणिले 12, अमाऊंट किती आली तर ती 96,000 रुपये. ओके, इट इज ऑल्सो फुल्ली टॅक्सेबल. फुल्ली टॅक्सेबल म्हणजे वर्षभराची जेवढी रक्कम आहे ती रक्कम फक्त आपण कॅल्क्युलेट करून आउटर कॉलमला मेन्शन करायची. ओके, दिस इज सेकंड पॉईंट. 2 पॉईंट झाले. आता थर्ड पॉईंट आहे तो म्हणजे कमिशन रिसिव्ड ₹20,000. एखाद्या एम्प्लॉईला दर महिन्याला सॅलरी तर मिळतेच. एव्हरी एम्प्लॉई गेट्स मंथली सॅलरी, बट इन ॲडिशन टू सॅलरी सर्टन एम्प्लॉईज गेट कमिशन ऑल्सो फॉर सर्टन वर्क. एम्प्लॉईला पगाराच्या व्यतिरिक्त काही वेळेला कमिशनसुद्धा मिळतं. किती कमिशन मिळाले, 20,000. आता हे 20,000 पर मंथ आहे का पर ॲनम आहे सांगितलेलं नाही, म्हणजे हे कदाचित वर्षभराचे 20,000 मिळालेले असणार आहेत. कारण जर महिन्याचं असतं तर तिथं पर मंथ असा शब्द आला असता. महिन्याचं सांगितलं नाही म्हणजे वर्षभराचं कमिशन हे मिळालेलं आहे. आता कमिशन मिळालं म्हणजे पैसे मिळाले. कोणतेही पैसे मिळाले तर ते पूर्णपणे टॅक्सेबल असतात. ओके, नॉर्मली जे आपल्याला एम्प्लॉयरकडून कंपनीकडून इन्कम मिळतं ते पूर्णपणे टॅक्सेबल असतं. कमिशन किती मिळाले, 20,000 मिळाले, त्यामुळे ते सुद्धा पूर्णपणे टॅक्सेबल. बघा थर्ड पॉईंट, कमिशन टॅक्सेबल, त्यामुळे अमाऊंट आहे तशी बाहेर घेतली 20,000 रुपये. नॉर्मली सर्व इन्कम्स जे मिळतात ते टॅक्सेबल असतात, फक्त काही इन्कम्सलाच फक्त ॲडजस्टमेंट असते. हे 3 पॉईंट झाले. चौथा पॉईंट आहे तो म्हणजे बोनस. बोनस किती मिळालं आहे, 15,000 रुपये. आता इथं सुद्धा पर मंथ असं कुठेही शब्द नाही आहे, म्हणजे हा 15,000 रुपये वर्षभराचा बोनस आहे. आपल्याला माहिती आहे की इन आवर कंट्री और इन आवर स्टेट जनरली द बोनस इज पेड ड्युरिंग दिवाळी फंक्शन. दिवाळी फेस्टिवल ज्या वेळेला असतो ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये, त्यावेळेला कंपनी आपल्या एम्प्लॉईला बोनस देते. ओके, जादाचा पगार देते, तो 15,000 रुपये मिळालेला आहे. आता 15,000 रुपये मिळाले, इन्कम मिळालं, पैसे मिळाले की ते असतात टॅक्सेबल. बघा बोनस मिळाला, इट इज फुल्ली टॅक्सेबल, नो एनी ॲडजस्टमेंट. जी रक्कम मिळाली असेल ती सर्वच्या सर्व टॅक्सेबल असते आणि त्याच्यावर कोणतीही ॲडजस्टमेंट नसते. आपलं फक्त एवढंच काम आहे, किती रुपये मिळाले, 15,000, फक्त नाव लिहायचं बोनस आणि आउटर कॉलमला अमाऊंट किती, 15,000 रुपये. ओके, बेसिक सॅलरी असेल, डिअरनेस अलाउन्स असेल, कमिशन असेल, बोनस असेल, हे जेवढी रक्कम मिळालेली असते ते सर्व रक्कम ही टॅक्सेबल असते. त्याच्यावरती कोणतीही ॲडजस्टमेंट करावी लागत नाही. फक्त वर्षभराची किती रक्कम मिळाली ती फक्त आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागते. ओके, हे झालं फोर्थ पॉईंट. त्याच्यानंतर फिफ्थ पॉईंट काय बघा, फिफ्थ पॉईंट आहे एंटरटेनमेंट अलाउन्स ₹500 पर मंथ. एंटरटेनमेंट म्हणजे करमणूक. करमणुकीसाठी 500 रुपये पर मंथ, महिन्याला 500 रुपये मिळाले. अलाउन्स ह्या शब्द बघा महत्त्वाचा आहे. व्हॉट इज अलाउन्स? अलाउन्स मीन्स ॲडिशनल मनी गिव्हन टू एम्प्लॉई फॉर धीस पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेस. ओके, एका विशिष्ट कारणासाठी कंपनी ज्या वेळेला एम्प्लॉईला जादाचा पगार देते त्या जादाच्या पगाराला अलाउन्स असं म्हटलं जातं. हा कशासाठी दिला आहे तर हा खर्च भागवण्यासाठी. कोणता खर्च? एंटरटेनमेंटचा. मग ते एम्प्लॉईचं स्वतःचं एंटरटेनमेंट असो किंवा त्याच्या फॅमिली मेंबरचं एंटरटेनमेंट असो, एंटरटेनमेंटच्या खर्चासाठी अलाउन्स दिला त्याला एंटरटेनमेंट असा अलाउन्स असं म्हटलं जातं. मगाशी 2 नंबरला डिअरनेस अलाउन्स होता. महागाईचा खर्च भागवण्यासाठी जो अलाउन्स दिला जातो त्याला डिअरनेस अलाउन्स असं म्हटलं जातं. आता हा किती मिळाला आहे तर तो मिळाला महिन्याला 500 रुपये. आता एंटरटेनमेंट अलाउन्स हा एकमेव असा पॉईंट आहे की ज्याचे 2 इफेक्ट होतात. पहिला इफेक्ट म्हणजे पैसे मिळाले हे इन्कम आहे. किती मिळाले इन्कम? महिन्याला 500 रुपये. महिन्याला 500,
वर्षभराचं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने. आणि एंटरटेनमेंट अलाउन्सचा सुद्धा तोच नियम. एंटरटेनमेंट अलाउन्सचा नियम काय बघा, इट इज गिव्हन टू एम्प्लॉई टू मीट एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस ऑफ ओन अँड फॅमिली मेंबर्स. स्वतःचं आणि घरच्यांच्या एंटरटेनमेंटसाठी हे पैसे दिलेले असतात आणि ते इट इज फुल्ली टॅक्सेबल, नो एनी ॲडजस्टमेंट. जेवढी रक्कम मिळाली ती पूर्ण रक्कम टॅक्सेबल असते. आपल्याला किती रक्कम मिळाली बघा, ह्या व्यक्तीला महिन्याला 500 रुपये. त्यामुळे कॅल्क्युलेशन करताना नाव लिहिलं एंटरटेनमेंट अलाउन्स ब्रॅकेटमध्ये ₹500 पर मंथ. वर्षाची कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने, अमाऊंट किती आली तर 6000 रुपये. एंटरटेनमेंट अलाउन्स रिसिव्ड इट इज फुल्ली टॅक्सेबल. महिन्याची रक्कम किती मिळाली त्याला गुणिले 12 महिने फक्त केलं की आपल्याला वर्षाची रक्कम मिळते आणि ती पूर्णपणे ही टॅक्सेबल असते. ओके, हे झाले आपले एकूण फर्स्ट 5 पॉईंट्स. जे आपल्याला पहिल्यांदा हे 5 पॉईंट दिलेले होते त्या 5 पॉईंटचं आपण पोस्टिंग हे सर्व केलेलं आहे. 1 2 3 4 5 5 पॉईंट झाले. आता पुढचा पॉईंट काय बघा, तर तो आहे एज्युकेशन अलाउन्स. आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे की एज्युकेशन अलावन्स, एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण, शिक्षणाचा खर्च. एखादा एम्प्लॉई, हा व्यक्तीचं नाव काय, मिस्टर अजय. अजय नावाचा एम्प्लॉई आहे. त्या एम्प्लॉईचा मुलगा किंवा मुलगी, एम्प्लॉईची जी मुलं असतात, मुलगा असो मुलगी असो, त्यांचा जो काही शिक्षणाचा खर्च आहे तो खर्च भागवण्यासाठी हा एज्युकेशन अलाउन्स दिला जातो. बघा एज्युकेशन अलाउन्ससाठी नियम काय, तर एज्युकेशन अलाउन्ससाठी नियम आहे बघा, इट इज गिव्हन टू एम्प्लॉई. हा एम्प्लॉईला कशासाठी दिला जातो, टू मीट, मीट म्हणजे भागवणे, द एज्युकेशन एक्सपेन्सेस, शिक्षणाचा खर्च. कोणाचं शिक्षण, ऑफ हिज ऑर हर चिल्ड्रन. तो जो कोण एम्प्लॉई आहे, कर्मचारी आहे, त्याच्या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी हे जादाचे पगार हा दिला जातो. आता त्याचा नियम काय, द टॅक्सेबल अमाऊंट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज फॉलोज. ओके, एज्युकेशनच्या खर्चासाठी किती रुपये मिळाले बघा, सुरुवातीला काय घ्यायचं, एज्युकेशन अलाउन्स रिसिव्ड, शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी किती रुपये मिळाले, पहिल्यांदा ते घ्यायचं, किती रुपये मिळाले, त्यातून लेस एक्झम्प्ट, काही रक्कम माफ केली जाते. म्हणजे जेवढे पैसे मिळाले आहेत त्यापैकी काही रक्कम माफ करायची, एक्झम्प्ट म्हणजे माफ, आणि उरलेली रक्कम फक्त असते टॅक्सेबल. आता माफ किती करायची, पैसे मिळाले किती हे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं असतं, पण माफ किती करायचे याच्यासाठी नियम आहे. नियम काय, किती माफ करायचे, तर ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड. महिन्याला 100 रुपये माफ करा, एका महिन्याचे 100 रुपये, महिन्याला 100, आणि एका मुलाचे, बरोबर. मग एका महिन्याचे 100 असतील, वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने करणार आपण. आणि मॅक्सिमम किती मुलांना माफ होतात, तर मॅक्सिमम 2 मुलांना. हे एका मुलाचं कॅल्क्युलेशन झालं, महिन्याला 100, 2 मुलांचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी गुणिले 2 चाइल्ड्स, बरोबर. त्यामुळे एज्युकेशन अलाउन्सचा नियम काय आहे, तर एज्युकेशन अलाउन्स हा कशासाठी दिला जातो, तर मुलांचा शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी, मुलांचा शिक्षणाचा खर्च. ओके, आणि जेवढी रक्कम मिळते त्यापैकी काही रक्कम ही माफ केली जाते. प्रत्येक वेळेला लक्षात ठेवायचं की एज्युकेशन अलाउन्स जेवढा मिळतो त्यापैकी काही रक्कम ही माफ केली जाते. हा नियम आहे, तो आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि माफ किती करायचे, तर 100 रुपये पर मंथ, महिन्याला 100 रुपये माफ करा एका मुलाचे, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, महिन्याला 100, एका महिन्याचे 100, म्हणजे वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 100 रुपये गुणिले 12 महिने, बरोबर. हे एका मुलाचं झालं. आणि असे मॅक्सिमम 2 मुलांचं माफ हे होऊ शकतं. त्यामुळे किती माफ होतात, महिन्याला 100 रुपये. मग आता बघा पहिल्यांदा किती मिळालेत, एज्युकेशन अलाउन्स रिसिव्ड 150 पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड. आता इथं एकच मुलगा आहे, 2 मुलांचे मॅक्सिमम माफ होऊ शकतात, पण एकच मुलगा आहे, त्यामुळे एका मुलाचे पैसे मिळाले, त्यामुळे एकाच मुलाचे ती रक्कम माफसुद्धा होणार आहे. जास्तीत जास्त 2 मुलांचे माफ होऊ शकतात, पण जर एखाद्या व्यक्तीला एकच मुलगा असेल, एकाच मुलासाठी पैसे मिळालेत, त्यामुळे एकाच मुलाचे पैसे हे माफ होणार. आता महिन्याला मिळालेत किती, मिळताना मिळाले 150 रुपये पर मंथ. मग आता पहिल्यांदा आपण लिहूया एकूण रक्कम किती मिळाली, एज्युकेशन अलाउन्स. बघा लिहिले एज्युकेशन अलाउन्स रिसिव्ड, पहिल्यांदा मिळाले किती, त्यांनी सांगितले कंसामध्ये लिहिलं आपण ₹150 पर मंथ, महिन्याला 150 रुपये मिळाले. मग एका महिन्याला 150 गुणिले वर्षात किती महिने असतात, 12 महिने, म्हणून वर्षाची रक्कम कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने, महिन्याला 150 प्रमाणे गुणिले 12 महिने, आणि एकच मुलगा आहे म्हणून गुणिले 1 चाइल्ड.
2 मुलं असते तर गुणिले 2 चाइल्ड केलं असतं. ओके, अशी एकूण रक्कम मिळाली किती? रक्कम मिळाली 1800 रुपये. ती घेतली इनर कॉलमला, फर्स्ट कॉलमला. फर्स्ट कॉलमला का लिहिली? कारण जी रक्कम मिळाली त्यातून काही रक्कम आपण एक्झम्प्ट म्हणजे माफ करणार आहोत. आता एकूण मिळाले 1800, त्यातून खाली लेस एक्झम्प्ट. एक्झम्प्ट म्हणजे माफ. आत्ताच आपण नियम पाहिला, माफ किती करायचे असतात? एज्युकेशन अलाउन्स जेवढा मिळतो त्यापैकी 100 रुपये पर मंथ एवढे माफ करायचे. मग बघा 100 रुपयेप्रमाणे माफ करूया. एक्झम्प्ट ब्रॅकेटमध्ये ₹100 पर मंथ. महिन्याचे 100. मग बघा एका महिन्याचे 100, महिन्याला आपण कॅल्क्युलेशन वर्षाचं करतो म्हणून महिन्याचे 100 गुणिले 12 महिने. 100 रुपये महिन्याचे गुणिले 12 महिने आणि एकच मुलगा आहे त्यामुळे गुणिले 1 चाइल्ड. म्हणजे एकूण माफ किती होणार आहे? तर 1200. म्हणजे मिळताना मिळाले 1800, त्यापैकी 1200 माफ. 1800तनं 1200 गेले, वजाबाकी बाहेर किती? 600 रुपये. म्हणजे मिळालेल्या एकूण रकमेपैकी फक्त 600 रुपयेच टॅक्सेबल आहेत. हे आपल्याला फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला नियम माहीत पाहिजे की एज्युकेशन अलाउन्स जो मिळतो त्यापैकी किती माफ केले जातात? तर 100 रुपये पर मंथ. महिन्याला 100 माफ केले जातात. मग महिन्याचे 100 वर्षाचे काढण्यासाठी गुणिले 12 महिने आणि जास्तीत जास्त 2 मुलांचे माफ होतात. पण इथं एकच मुलगा आहे त्यामुळे एकाच मुलाची रक्कम ही माफ केली जाईल. ओके, त्यामुळे त्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन केलं आणि टॅक्सेबल रक्कम आली किती बाहेर? तर 600 रुपये. आता पुढचा जो पॉईंट आहे तो सेम यासारखाच आहे, तो आहे हॉस्टेल अलाउन्स. आता हॉस्टेल अलाउन्ससाठी पण नियम काय बघा. हॉस्टेल अलाउन्स, हॉस्टेल म्हणजे हॉस्टेलचा राहण्याचा खर्च. आता हॉस्टेलमध्ये कोण राहणार? ऑब्वियसली एम्प्लॉई तर राहत नाही. एम्प्लॉईचा मुलगा किंवा मुलगी जर हॉस्टेलमध्ये राहत असेल तर तो खर्च भागवण्यासाठी हा अलाउन्स दिला जातो. हॉस्टेलचा खर्च मुलांचा बघा, इट इज गिव्हन टू एम्प्लॉई टू मीट हॉस्टेल एक्सपेन्सेस ऑफ हिज ऑर हर चिल्ड्रन. त्यांची मुलं, एम्प्लॉईची मुलं जर हॉस्टेलमध्ये राहत असतील तर हॉस्टेलचा खर्च भागवण्यासाठी हे जादाचे पैसे दिले जातात. इट इज हॉस्टेल अलाउन्स. आणि टॅक्सेबल रक्कम कशी शोधायची? तर मगाच्या सारखीच हॉस्टेल अलाउन्स रिसिव्ड एकूण किती रुपये मिळाले ते रक्कम घ्या पहिल्यांदा. एकूण किती रक्कम मिळाली त्यातून काही रक्कम माफ करा. जेवढी मिळाले त्यातून काही रक्कम माफ करा आणि उरलेले टॅक्सेबल. पण प्रश्न पुन्हा येतो, माफ करायचे किती? जसं मगाशी एज्युकेशन अलाउन्स किती माफ आहे? महिन्याला 100. तसा हा हॉस्टेल अलाउन्स माफ आहे महिन्याला 300 रुपये. 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड. महिन्याला 300 माफ करा. मग एका महिन्याचे 300, वर्षाचे माफ किती करण्यासाठी? गुणिले 12 महिने. महिन्याला 300, वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने. आणि मॅक्सिमम किती मुलांचा माफ होऊ शकतो? 2 मुलं म्हणून गुणिले 2 चाइल्ड. आता आपलं जे आत्ताचं एक्झाम्पल आहे त्याप्रमाणे फक्त एकच मुलगा आहे बरोबर, त्यामुळे एकाच मुलाचं कॅल्क्युलेशन हे करावं लागेल. बघा काय सांगितले, हॉस्टेल अलाउन्स मिळाले किती? रिसिव्ड 400 रुपये पर मंथ. आता मिळताना मिळाले 400 रुपये, महिन्याला 400 रुपये मिळाले. आत्ताच आपण नियम बघितला, माफ किती होतात सांगा? तर 300. मग मिळाले 400, त्यातनं 300 माफ केले म्हणजे जादाचे किती मिळाले आपल्याला? महिन्याला 100. म्हणजे महिन्याचे 100, वर्षाचे किती जादा मिळाले? एका महिन्याला 100 गुणिले 12 महिने म्हणजे 1200 रुपये हे आपल्याला जादा मिळालेत. तेवढे 1200च फक्त होणार आहेत टॅक्सेबल. आपण बघूया तरी कॅल्क्युलेशन करून. काय सांगितलं बघा, हॉस्टेल अलाउन्स मिळाला किती? 400 रुपये पर मंथ. मग आपण नेहमीप्रमाणे लिहूया, एक ओळ जागा सोडून बघा. हॉस्टेल अलाउन्स रिसिव्ड मिळाला किती? तर कंसामध्ये ₹400 पर मंथ त्यांनी सांगितले. महिन्याला 400 रुपये मिळाले. महिन्याचे 400 आपण वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने आणि त्यांनी सांगितले एक मुलगा आहे म्हणून गुणिले 1 चाइल्ड. म्हणजे असे मिळाले किती? महिन्याला 400 प्रमाणे 12 महिन्याचे मिळाले 4800. ते घेतले इनर कॉलमला. एकूण रक्कम मिळाली ती घेतली इनर कॉलमला. त्यातून लेस एक्झम्प्ट, त्यातून काही रक्कम ही माफ केली जाते. आता माफ किती करायची त्याचा नियम आपण आत्ताच पाहिला. हॉस्टेल अलाउन्स जेवढा मिळतो त्यापैकी माफ किती करायचा असतो? महिन्याला 300 रुपये. 300 रुपये महिन्याचा माफ करायचा म्हणून कंसामध्ये बघा लिहिले ₹300 पर मंथ. महिन्याचे 300, वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने. एका महिन्याचे 300 माफ होतात गुणिले 12 महिने आणि गुणिले एकच मुलगा आहे सांगितले म्हणून गुणिले 1 चाइल्ड. म्हणजे असे माफ किती होतील? 300 गुणिले 12 म्हणजे 3600. म्हणजे मिळाले 4800, त्यातनं 3600 माफ केले, वजाबाकी बाहेर किती आली? तर ती आली 1200 बरोबर. त्यामुळे हॉस्टेल अलाउन्स जेवढा मिळतो त्यापैकी तो माफ किती होतो? तर 300 रुपये पर मंथ. महिन्याला 300 रुपये एवढा तो माफ होतो. हा इन्कम टॅक्सचा नियम आहे.
तो एक्झाम्पल सोडवताना आपल्याला सांगितलेला नसतो, तो आपल्याला तोंडपाठ असणं, माहिती असणं गरजेचं आहे, तरच आपण हे कॅल्क्युलेशन हे करू शकतो. हे झालं हॉस्टेल अलाउन्सचे कॅल्क्युलेशन. ओके, एज्युकेशन अलाउन्स झालेला आपला, त्याचबरोबर आपला हा आत्ताचा हॉस्टेल अलाउन्ससुद्धा झालेला आहे. आता पुढचा पॉईंट बघा काय सांगितलेला आहे. नेक्स्ट पॉईंट बघा काय. नेक्स्ट पॉईंट आहे ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स ₹1000 पर मंथ. ट्रान्सपोर्टेशनच्या खर्चासाठी महिन्याला 1000 मिळाले. आता ट्रान्सपोर्टेशन अलाउन्स म्हणजे काय ते आपल्याला कळालं पाहिजे, ते आपण अगोदरसुद्धा पाहिलेलं आहे. ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स कशासाठी असतो? इट इज गिव्हन टू एम्प्लॉई. हा एम्प्लॉईला कशासाठी दिला जातो? टू मीट द डेली ट्रान्सपोर्टेशन एक्सपेन्सेस फ्रॉम हाऊस टू ऑफिस अँड ऑफिस टू हाऊस. एम्प्लॉईला दर दिवशी डेली सकाळी घरातून कंपनीला जावं लागतं, जाण्याचा खर्च प्लस संध्याकाळी काम सुटल्यानंतर कंपनीमधून घरी यावं लागतं. तर हा जो डेलीचा येण्या जाण्याचा खर्च आहे, डे टू डे ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च, हा भागवण्यासाठी हा अलाउन्स दिला जातो. स्वतःच्या ट्रान्सपोर्टेशन, ओके, डेलीच्या ट्रान्सपोर्टेशनच्यासाठी हा दिला जातो. आता ह्याच्यासाठी नियम काय? ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स जेवढा मिळतो कंपनीकडून त्यापैकी काही रक्कम माफ करायची असते. जसं आपण मगाशी एज्युकेशन अलाउन्स, हॉस्टेल अलाउन्सबद्दल पाहिलं, तसंच जे रक्कम मिळाली त्यातून काही रक्कम माफ करा आणि उरलेली रक्कम असते ती टॅक्सेबल. फक्त प्रश्न येतो माफ करायचे किती? मगाशी आपण नियम पाहिले, एज्युकेशन अलाउन्स महिन्याला ₹100 माफ आहे, हॉस्टेल अलाउन्स ₹300 माफ आहे. तसं ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स जो आहे तो किती माफ आहे? महिन्याला 3200 एवढा माफ होतो. 3200 पर मंथ एवढा माफ होतो. पण कोणासाठी? फक्त फॉर हँडिकॅप्ड अँड ब्लाइंड ओनली. जर तो एम्प्लॉई, कर्मचारी अपंग असेल किंवा डोळ्यानं अंध असेल तरच त्याला एक्झम्पशन म्हणजे माफ ही काही रक्कम केली जाते. आता आपल्या एक्झाम्पलमध्ये कुठेच सांगितलेलं नाही आहे की हा एम्प्लॉई हँडिकॅप्ड आहे किंवा ब्लाइंड आहे. ओके, असं कुठं सांगितलेलं नाही आहे. म्हणजे हा एम्प्लॉई अपंग नाही किंवा अंध पण नाही, त्यामुळे त्याला ही एक्झम्पशन मिळणार नाही. हे एक्झम्पशन फक्त कुणाला मिळतं? तर जे अपंग आहेत किंवा अंध आहेत त्यांनाच फक्त मिळतं. किती मिळतं? तर महिन्याला 3200. महिन्याचे एवढे वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने केलं असतं. पण हे फक्त अपंग किंवा अंध लोकांनाच रक्कम माफ केली जाते. त्यामुळे या व्यक्तीला किती पैसे मिळालेत बघा, मिळालेत महिन्याला ₹1000. जेवढे पैसे मिळाले ते आपण नेहमीप्रमाणे काय लिहितो? ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स रिसिव्ड. ओके, किती मिळाले एक्झाम्पलमध्ये बघा, मिळालेत महिन्याला ₹1000 मिळाले. मग मिळाले किती? महिन्याचे 1000, वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने म्हणजे मिळाले 12,000. 12,000 मिळाले, त्यातून काही रक्कम करायची माफ, एक्झम्प्ट. पण एक्झम्प्ट कुणाला होते? फक्त अपंग, हँडिकॅप्ड आणि ब्लाइंडलाच होते. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये हा व्यक्ती अपंग, ब्लाइंड असं काही सांगितलं नाही, त्यामुळे ह्याला काही रक्कम माफ होणार नाही. ओके, त्यामुळे 12,000 मिळाले, त्यातनं रक्कम माफ 0, त्यामुळे टॅक्सेबल अमाऊंट किती? तर ₹12,000. ओके, ट्रान्सपोर्टेशन अलाउन्स जो मिळतो त्यापैकी काही रक्कम माफ केली जाते. इथं केली नाही, कारण एक्झम्प्ट जे रक्कम होते ती फक्त अपंग आणि अंधांसाठीच होते. हा व्यक्ती अपंग, अंध नाही, त्यामुळे एक्झम्पशन मिळणार नाही. त्यामुळे जे रक्कम मिळाली ती सर्वची सर्व जी आहे ती टॅक्सेबल. त्याच्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट नंबर 9. आता हा महत्त्वाचा आहे. सॅलरी ऑफ सर्वंट्स पेड बाय कंपनी. सर्वंट म्हणजे नोकर. एखादा जो एम्प्लॉई आहे त्याच्या घरामध्ये, तुम्ही तुमच्या घराचा विचार करा, आपल्या घरामध्ये कामासाठी म्हणजे स्वयंपाकासाठी, धुणं भांड्यासाठी, साफसफाईसाठी जर काही नोकर असेल तर त्यांचा पगार देणं हे आपला खर्च आहे, कारण ते आपल्या घरामध्ये काम करतात. पण काही वेळेला कंपनी आपल्या घरामध्ये जो नोकर आहे त्या नोकरांचा पगारसुद्धा कंपनी पेड करते. आता नोकर काम करतात आपल्या घरात म्हणजे त्यांचा पगार आपण दिला पाहिजे. पण आपण देण्याऐवजी जर तो पगार कंपनी देत असेल, कंपनीने पगार दिला म्हणजे आपले सगळे पैसे वाचले, आपल्याला फायदा झाला. आपले जेवढे पैसे वाचले ना तो पूर्णपणे हा टॅक्सेबल असतो, कारण तो आपला पर्सनल खर्च आहे. आपला पर्सनल खर्च कंपनीने पेड केल्यामुळे आपले पैसे वाचले आणि जेवढे पैसे वाचले ती रक्कम असते टॅक्सेबल. बघा काय काय खर्च कंपनीने पेड केला आहे. कुकचा पगार 2000 पर मंथ. कुक म्हणजे स्वयंपाक करणारा, त्याचा पगार महिन्याचा 2000 आहे, तो कंपनीने पेड केला. अँड स्वीपर 1000 पर मंथ. साफसफाई करणारा व्यक्ती त्याचा पगार आहे 1000 पर मंथ. हा सर्व कंपनीने पेड केला. आता कंपनीने पेड केल्यामुळे आपले पैसे वाचले,
त्यामुळे त्यासाठी नियम काय बघा, पर्सनल एक्सपेन्सेस आपले घरगुती खर्च जर कंपनीने पेड केले, फॉलोइंग एक्सपेन्सेस पेड बाय कंपनीने जर हे खर्च पेड केले असतील तर ते फुल्ली टॅक्सेबल असतात, कारण कंपनीने खर्च पेड केल्यामुळे आपले पैसे वाचले. त्यामध्ये शेवटचा पॉईंट आहे बघा, सर्व्हंटचं सॅलरी. आपल्या घरामध्ये जे नोकर काम करतात ते त्यांचा पगार देणं आपलं काम आहे, परंतु तो पगार कंपनीने दिला. किती पगार दिला? कुकचा 2000 पर मंथ आणि स्वीपरचा 1000. कंपनीने पेड केल्यामुळे आपले पैसे वाचले, आपल्याला फायदा झाला आणि हा फायदा पूर्णपणे टॅक्सेबल असतो. त्यामुळे ती रक्कम लिहायची कशी बघा, सॅलरी ऑफ सर्वंट्स. बघा इथे लिहिलेलं आहे पुढचा पॉईंट, सॅलरी ऑफ सर्वंट्स पेड बाय कंपनी. आहे तसं वाक्य लिहिलं. 2 सर्वंट कोणकोणते आहेत बघा, पहिला आहे कुक 2000 पर मंथ. मग लिहिलं आहे बघा कुकचं कॅल्क्युलेशन कसं, महिन्याला 2000 आहेत म्हणून कंसामध्ये 2000 पर मंथ, महिन्याचे 2000, वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने, 2000 गुणिले 12, पहिल्या कॉलमला घेतले 24,000. म्हणजे आपले 24,000 रुपये वाचले वर्षभराचे कुकसाठीचे. आणि स्वीपरचा किती आहे, महिन्याचा 1000. मग स्वीपरचं लिहिलं महिन्याचं 1000 म्हणजे वर्षाचं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने, 1000 गुणिले 12 म्हणजे 12,000 रुपये आपले वाचले. असे 24 आणि 12 बेरीज बाहेर आली 36,000. ह्या दोघांचा मिळून पगार होता 2 आणि 1, असं दोघांचे मिळून 3000 पगार होता. महिन्याचा 3 म्हणजे वर्षाचा 12 36,000 एवढा पगार कंपनीने दिला, म्हणजे आपले 36,000 वाचले. आपला फायदा आहे आणि हा फायदा पूर्णपणे असतो टॅक्सेबल, त्यामुळे तो झाला टॅक्सेबल. त्याच्यानंतर अजून एक पर्सनल खर्च आहे बघा, मोबाईल बिल 2000 पर ॲनम. मोबाईलचा खर्च आहे वर्षाचा, मोबाईलचं बिल आहे 2000 रुपये वर्षभराचं, आणि ते पेड केलं कुणी, कंपनीनं. आता मोबाईल आपला आहे म्हणजे तो आपला रिचार्ज करणं, बिल पेड करणं आपला पर्सनल खर्च आहे. हा सुद्धा पर्सनलच खर्च आहे आणि हा खर्च कुणी पेड केला आहे, कंपनीने पेड केला आहे. आता मगाचा नियम होताच, पण त्याचबरोबर एक ऑप्शन, त्याला नियम काय बघा, फॉलोइंग पर्सनल एक्सपेन्सेस पेड बाय कंपनी. काही खर्च असे आहेत की जरी ते आपले पर्सनल खर्च असले, वैयक्तिक खर्च आहे, परंतु तो खर्च जरी कंपनीने पेड केला ना, आपले पैसे वाचणार आहे, तरी ते पूर्णपणे माफ असतं. ओके, कंपनीनं आपला खर्च पेड केला म्हणजे आपले पैसे वाचलेत म्हणजे फायदा झाला. जनरली आपला खर्च कंपनीने पेड केला, आपल्याला फायदा होतो आणि तो फायदा टॅक्सेबलच असतो, जसं मगाचं होतं. ओके, सर्वंटचा पगार कंपनीने दिला त्यामुळे आपले पैसे वाचले, फायदा पूर्णपणे टॅक्सेबल. मात्र असे 4 खर्च आहेत, त्यातला पहिला आहे तो म्हणजे मोबाईल बिल आणि टेलिफोन बिल. आपल्या मोबाईलचं बिल किंवा आपल्या घरातल्या टेलिफोनचं बिल कंपनीने पेड केलं, कंपनीने आपल्या मोबाईलचं बिल पेड केलं म्हणजे आपले पैसे वाचले, आपल्याला फायदा झाला. आणि हा फायदा पूर्णपणे काय आहे तर एक्झम्प्ट आहे. एक्झम्प्ट म्हणजे माफ आहे, म्हणजे जरी आपल्याला फायदा झाला असला तरी त्याची रक्कम ही माफ केली जाते, तो फायदा नाही असं समजला जातो. त्यामुळे 2000 रुपये जरी कंपनीने पेड केलं असलं मोबाईलचं बिल, तरी तो फायदा पूर्णपणे माफ आहे. बघा, मोबाईल बिल पेड बाय कंपनी कंसामध्ये दिलेले एक्झम्प्ट, त्यामुळे अमाऊंट कॉलममध्ये नील. तो फायदा झाला आहे कंपनीने बिल पेड केल्यामुळे, आपले वर्षाचे 2000 वाचले, परंतु तो फायदा पूर्णपणे माफ केला जातो, त्यामुळे टॅक्सेबल अमाऊंट आली नील. बघा, शेवटचे 2 पॉईंट आहेत फक्त. पुढचा पॉईंट आहे इंटरेस्ट ऑन RPF. RPF म्हणजे व्याज मिळालं. प्रॉव्हिडंट फंडाचं व्याज किती मिळाले, 10% पर ॲनम. 10% व्याज मिळालं किती तर 12,000. RPF म्हणजे रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड, व्याज मिळताना मिळाले 10%, 12,000 रुपये. आता त्याच्यासाठी नियम काय बघा, जे व्याज मिळतं एकूण व्याजापैकी काही व्याज हे माफ असतं. बघा, इंटरेस्ट ऑन RPF इज पार्टली टॅक्सेबल, काही टॅक्सेबल काही माफ. किती कॅल्क्युलेशन करायचं तर व्याज मिळाले किती ते घ्यायचं, त्यापैकी 9.5% व्याज हे माफ होतं. हा नियम आहे. जसं एज्युकेशन अलाउन्स 100 रुपये माफ होतो महिन्याला, हॉस्टेल अलाउन्स 300 रुपये होतो, तसं व्याजासाठी नियम आहे 9.5% व्याज हे माफ आहे आणि उरलेलंच फक्त टॅक्सेबल. 9.5% माफ. मग आपल्याला मिळताना किती मिळाले बघा, व्याज मिळताना मिळाले 10%, 10% मिळालं, त्यापैकी 9.5% माफ, म्हणजे टॅक्सेबल किती फक्त 0.5% फक्त आहे टॅक्सेबल. आता लिहिण्याची पद्धत बघा, मिळताना 10% 12,000 रुपये मिळालेले आहेत. बघा लिहिले कसं, इंटरेस्ट ऑन RPF @10%, मिळाले किती ते पहिल्या कॉलमला घ्या 12,000, मिळाले 12,000, त्यातनं काही रक्कम करा माफ, आणि किती टक्के माफ करायची 9.5%. आता 9.5%ची रक्कम शोधायची कशी, आपल्याला व्याज मिळाले किती 12,000, जेवढी रक्कम मिळाली ती घ्या 12,000,
भागिले हे 12,000 मिळालं ते किती टक्क्याने मिळालेलं 10नं, म्हणून भागिले 10 करा. ओके, जेवढी रक्कम मिळाली ती घेतली, भागिले ती किती टक्क्याने मिळाली ते घेतलं, टक्केवारी 10, आणि माफ किती करायचे 9.5 गुणिले करायचं 9.5. ओके, अशा माफ किती होणार आहे 11,400. म्हणजे व्याज मिळालं होतं 12,000, त्यापैकी 11,400 माफ झाले, म्हणजे टॅक्सेबल राहिले किती फक्त रक्कम तर 600 रुपये. व्याजासाठीचा नियम एवढाच आहे, जेवढं व्याज मिळतं त्यापैकी 9.5% व्याज हे माफ असतं. वरचं जे जादाचं व्याज आहे 0.5% तेवढंच फक्त टॅक्सेबल, म्हणजे 600 रुपयेच फक्त टॅक्सेबल. सर्व पॉईंट झालेत, फक्त एक पॉईंट राहिला आहे प्रोफेशनल टॅक्स पेड. आणि टॅक्स पेड केला प्रत्येक महिन्याच्या पगारामधून 200 रुपये टॅक्स कट केला जातो आणि तो गव्हर्नमेंटला पेड केला जातो, त्याला प्रोफेशनल टॅक्स असं म्हणतात. मग टॅक्स पेड केला आहे हा काय खर्च, हा काही इन्कम नाही आहे, आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय, हा एक प्रकारे खर्च आहे. आणि या खर्चाची डिडक्शन सेक्शन 16 मिळते, ते आपण पुढे बघणारच आहोत. ओके, सर्व इन्कम झालेले आहेत, आउटर कॉलमला आपले सर्व इन्कम आलेले आहेत, त्याची फक्त बेरीज करायची, रेश सोडून बेरीज केली आणि त्याला नाव द्यायचं ग्रॉस सॅलरी. ग्रॉस सॅलरी किती आली 3,67,400. ह्या बेरजेला नाव द्यायचं असतं ग्रॉस सॅलरी. आणि या ग्रॉस सॅलरीमधून शेवटचा पॉईंट एक व जागा सोडण्याचा, लेस डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 16. आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये सेक्शन 16च्या डिडक्शन्स पाहिलेल्या आहेत. ओके, सॅलरीच्या डिडक्शन्स सेक्शन 16 आहेत. एकूण 3 डिडक्शन्स आहेत. पहिली डिडक्शन स्टँडर्ड डिडक्शन, जी सर्व एम्प्लॉईला दिली जाते, प्रायव्हेट असू किंवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय असो, परमनंट असो नाही तर टेम्पररी, ती किती दिली जाते 50,000, ती घ्यायची फर्स्ट कॉलमला. दिस इज फर्स्ट. सेकंड डिडक्शन असते प्रोफेशनल टॅक्स पेड. ही डिडक्शन पण कुणाला तर सर्वांना. किती डिडक्शन मिळते, तुम्ही टॅक्स पेड किती केला आहे तेवढा. मग तुम्ही टॅक्स किती पेड केला आहे बघा, महिन्याचा 200 पेड केला आहे सांगितलं आहे. मग महिन्याचा 200 बघा, महिन्याचा 200 वर्षाचं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने, 200 रुपये महिन्याला पेड केलेत, वर्षाचे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गुणिले 12 महिने म्हणजे 2,400. जेवढा टॅक्स पेड केला आहे ती सर्व रक्कम. आणि तिसरे डिडक्शन असते एंटरटेनमेंट अलाउन्स, जी मागच्या लेक्चरला पण सांगितले ते फक्त गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयला मिळते. आपला हा एम्प्लॉय प्रायव्हेट एम्प्लॉई आहे, त्यामुळे ह्याला ती डिडक्शन मिळणार नाही, त्यामुळे अमाऊंट नील. या तिन्हींची बेरीज बाहेर केली, बेरीज आली 52,400. ओके, ग्रॉस सॅलरी आपली होती 3,67,400, त्यातून हे 52,400 डिडक्शन वजा करायच्या, वजाबाकी आली 3,15,000, त्याला नाव द्यायचं इन्कम फ्रॉम सॅलरी. ओके, सो ग्रॉस सॅलरी कॅल्क्युलेट केल्यानंतर त्यातून ह्या डिडक्शन्स वजा केल्या की मग आपल्याला ही जे काही सॅलरी इन्कम आहे हे सॅलरी इन्कम आपल्याला हे ह्या प्रकारे फाइंड आउट हे करता येतं. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट द इन्कम फ्रॉम सॅलरी. In this lecture, we have seen the first example on the computation of income from salary. This is first example, so this video is quite longer. Okay, in the next lecture, we will try to solve the example in less time. Okay, this is first example. You should write down this example and solution in your notebook. In the next lecture, we will see the second example on this particular topic. Okay, so that's it for this particular lecture. Here I will stop. Thank you very much.